નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં 23 ડિસેમ્બરના રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 6માં જે ગણિતનું પેપર હતું એ પેપરની પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન નંબર 1થી શરૂઆત કરીએ। प्रश्न नंबर 1 में है संख्या रेखा दोरी नीचे आपेला बिंदुओं है ये आपणे दर्शावाना छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे संख्या रेखा दोरवानी छे, जेनी उपर आपणे आपेला पूर्णांको छे ए कया बे पूर्णांकोनी वच्चे आवे छे ए प्रमाणे भाग पाडीने आपणे ए संख्या रेखा उपर दर्शाववानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्न नंबर 1 નું सोल्यूशन छे ए भाग नंबर 2 में करशुं, केम के बधा ज प्रश्नों गणतरी करीने जो विडियो बनावशुं तो विडियो खूब ज मोटो बनशे। चलो आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 2 में छे नीचे आपेला प्रश्नोना शुद्ध अशुद्ध अने मिश्र संख्या में वर्गीकरण करो। विद्यार्थी मित्रों, जेनो अंश छे ए नानो होय ए शुद्ध अपूर्णांक कहेवाय, जेनो अंश मोटो होय ए अशुद्ध अपूर्णांक कहेवाय, अने जेमां पूर्णांक संख्या અને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક આવે તે મિશ્ર અપૂર્ણાંક કહેવાય છે। તો અહીં તમને એક ઉદાહરણની સમજૂતી આપેલી છે કે પેલું આપણે જોઈએ તો પેલામાં છે 5/3, જેમાં અંશ મોટો છે તો તે અશુદ્ધમાં આવશે। બીજું 2/5, અંશ નાનો છે તો શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં આવશે। અહીં 3 પૂર્ણાંક આપેલા છે અને પછી અપૂર્ણાંક આપેલો છે तो मिश्र संख्या में आवशे। 7/2, अंश मोटो छे तो अशुद्ध में आवशे। 2 पूर्णांक 3/5 तो ये मिश्र में, और 1/12 एक अंश नानो छे तो शुद्ध में आवशे। तो आ रीते तमारे बधाने वर्गीकरण करवानुं छे। मिश्र संख्या, शुद्ध अपूर्णांक, अशुद्ध अपूर्णांक, शुद्ध अपूर्णांक, अशुद्ध अपूर्णांक ने मिश्र संख्या। अहींया 3 पूर्णांकवाળી અને 1 पूर्णांकवाળી मिश्र संख्या। आ बेना अंश मोटा ए अशुद्ध ने अंश नाना ए शुद्ध। तो ए रीते जोईने आपणे जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे जवाब चेक बधा जोई लेजो। आगळ जोईए। आगळना प्रश्नमां छे प्रश्न नंबर 2 ब। नीचे आपेल मिश्र अपूर्णांक ने अशुद्ध अपूर्णांक में फेरवानो छे। 2 पूर्णांक 3/4, तो अहीं 4 અને 2 નો ગુણાકાર કરવાનો છે। 4 દુ અને અંશમાં જે 3 છે ઉમેરવો છે। 4 દુ 8 અને વત્તા 3 એટલે 8 ને 3 11/4, તો એ રીતનું આવશે। બીજું એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે 5.1/3, તો 3 અને 5 નો ગુણાકાર થશે। જે અંશ છે એ 1 ઉમેરવાનો, છેદમાં જે 3 છે તો 3, તો 3 × 5 = 15 ને 1, તો 15 ને 1 16/3। तो आ रीते अहीं जे रीते उदाहरण आपेला छे ए रीते तमारे अशुद्ध अपूर्णांक में फेरववाना छे। तमे डायरेक्ट पण जवाब लखी सको। 7 × 7 = 49, 49 ने 7 56/7, 5 × 6 = 30, 30 ने 2 32, 32/5, 7 × 21 ने 4 25/7। तो आ रीते पण डायरेक्ट जवाब लखी सको जो। विद्यार्थी मित्रों, बधा दाखलानो सोल्यूशनना समजूती आपणे भाग नंबर 2 में मेळवशुं, जेथी करीने आ विडियो छे ए खूब ज मोटो थाय नहीं। प्रश्न नंबर 3 में आपेलो छे जोड़का जोड़ो विभाग अ અને ब में सम अपूर्णांकना जोड़का आपेला छे के जेने आपणे अंश અને छेदनुं सादुरूप आपी अति संख्यित रूप आपी तो जवाब 1 आवे। तो 3/4, तो अहीं 9/12 छे तो 3 × 9 અને 3 × 4 = 12। 3 ને ઉડાડી તો 3/4 જવાબ આવશે। અહીં 2/3, તો અહીં 4 અને 6 નું સાદુરૂપ આપી 2 દુ 4, 2 × 6, 2 ઉડાડી તો 2/3 વધશે ને અહીં 7, તો 7 × 21 ને 7 × 5 × 15, 3 ઉડાડી તો 21/5 જવાબ 15 આવશે। तो आ रीते तमारे सम अपूर्णांको जोड़वाना छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने जवाब आपेला छे, जवाब चेक करी लेजो अने तमने केटला मार्क मळे छे मने जरूरथी जणावजो। बीजा जोड़कामां पहेलामां आवशे
1/5 એની સામે આવશે 3/15, 1/7 એમાં 2/14, 1/9 એમાં આવશે 4/36. આગળ જોઈએ તો એના પછીનો વિભાગ છે 2/7 એમાં આવશે 6/21, 3/9 એમાં આવશે 9/27, 4/11 એમાં આવશે 11/33. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. ચોથું અને પાંચમું જોડકું આપેલું છે 3/2 માં આવશે 15/10, 5/2 માં આવશે 25/10, 7/2 એમાં આવશે 35/10. છેલ્લું જોડકું 12/16 એમાં આવશે. અહીં આપણે અતિસંખ્ય રૂપ આપશું એટલે સામે જવાબ આવશે 3/4, 26/39 એમાં આવશે 2/3, 45/30 એમાં આવશે 3/2. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપેલા છે નીચે આપેલા ચોરસ બોક્સમાં સમ અપૂર્ણાંકો બને તે રીતે યોગ્ય જવાબ લખો. અંશ અને છેદ. જો પેલું જોવા જઈએ અંશ 3 છે, 3ને કેટલા વડે ગુણી તો 6 આવે? તો 3ને 2 વડે ગુણી, તો નીચે આપણે 7ને પણ 2 વડે ગુણવાના છે, તો 14 જવાબ આવશે. બીજામાં 40ને કઈ સંખ્યા વડે ભાંગી તો 5 આવે? તો 40ને 8 વડે ભાંગો તો 8 તો 5 જવાબ આવે. તો 32ને પણ 8 વડે ભાંગો તો 4 જવાબ આવશે. તો આ રીતે અંશ અને છેદમાં રીતે જે સંખ્યા સરખી સંખ્યા વડે ગુણી અને સમ અપૂર્ણાંક બનાવવાના છે. તો અહીં તમને જવાબ આપેલા છે, એના દરેકના જવાબ તમે ચેક કરી લેજો અને તમને કેટલા માર્ક મળે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. એના પછી આપેલું છે નંબર 4. નીચેના અપૂર્ણાંકોની સંખ્યામાં સરખામણી કરો અને યોગ્ય સંકેત લેસ ધેન, બરાબર અને ગ્રેટર ધેન મૂકવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે છેદ સરખા હોય તો અંશ જોઈને આપણે નાની કે મોટી સંખ્યા નક્કી કરી શકાય, પણ અહીં તમારે છેદ સરખા બનાવવા પડશે. જો છેદ સરખા ન બનાવો તો અપૂર્ણાંક જોઈ લેવાય કે પેલું 5/2, તો અહીં 5/2 અને 2/5 છે, તો 5/2 અશુદ્ધ પૂર્ણાંક જે મોટો કહેવાય, તો એ ગ્રેટર ધેન જવાબ આવશે. બીજામાં 1/3 અને 2/3, જો એનું સાદુરૂપ આપી તો 2 તરી 6 બંને સરખું આવે, 1/3 તો બરોબર આવશે. ત્રીજામાં 10/5 અશુદ્ધ મોટો છે, અશુદ્ધ અને આ બાજુ પણ અશુદ્ધ છે, તો આપણે એના છેદ સરખા બનાવીને અંશ જોવા પડશે. તો 5 × 10 લસા લઈએ તો 5 × 10 તો 10 × 20, 2 × 5 = 10, તો 5 × 7 = 35, તો 35 મોટા આવશે, તો લેસ ધેન જવાબ આવશે. તો આ રીતના જવાબ ચેક કરવાના છે. અહીં તમને જવાબ આપેલા છે, દરેકના તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને જવાબ ચેક કરી લેજો. તમને તમારા પેપરમાં જે પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે એના જવાબ ચેક કરી લેજો અને કુલ કેટલા માર્ક મળે છે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. આગળ પ્રશ્ન નંબર 5 અને 2 માં આપણને કોઈ પણ એક દાખલો છે એ આપણને અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી આપેલા છે. એ અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકીમાં આપણે છેદ સરખા બનાવીને દાખલા ગણવાના છે. તો બંનેમાં આપણને જે અહીં ઉદાહરણ આપેલા છે, બે દાખલા ગણેલા છે, એનો અભ્યાસ કરી લઈએ જેથી કરીને તમને દાખલા આવડી જશે. પહેલા દાખલામાં આપણે જોઈએ 3/2 અને 5/7. જો 2 અને 7નો લસા લેશું તો 7 × 14 આવશે. તો 2ને કેટલા વડે ગુણી તો 14 આવે? તો 7 વડે, તો ઉપર પણ 7 વડે ગુણવાના. 7ને કેટલા વડે ગુણી તો 14 આવે? તો 2 વડે, તો ઉપર પણ 2 વડે. 3 × 7 = 21, 7 × 2 = 14, 5 × 10 / 14. છેદ સરખા થઈ ગયા તો અંશનો માત્ર સરવાળો 21 + 10 તો 31 મિશ્ર સંખ્યા બને છે, તો આપણે મિશ્ર સંખ્યા બનાવી લેવાની છે. બીજા દાખલામાં 9 અને 5નો લસા લઈ તો 45 આવશે. તો 9ને 5 વડે ગુણી તો 45 આવે, તો ઉપર પણ આપણે 5 વડે ગુણવાના છે. નીચે 5ને 9 વડે ગુણશું તો ઉપર પણ 9 વડે ગુણવાના છે. તો 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45, 1 × 9 = 45. તો 20 અને 9નો સરવાળો કરીએ તો 29/45 જવાબ આવશે. અને નીચે બાદબાકી છે, એ બાદબાકી પણ આ જ રીતે આપણે લસા લઈને કરવાનો છે. લસા લઈને કરશું એટલે છેદ સરખા બની જશે. તો અંશની માત્ર બાદબાકી કરવાની છે અને જવાબ લખવાનો
છે। યાદ રાખજો કે જ્યારે છેલ્લા જવાબમાં અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક આવે અને મિશ્ર સંખ્યા બનતી હોય તો તમારે એની મિશ્ર સંખ્યા ભાગાકાર કરીને બનાવવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 વિષય ગણિતના પેપરનું સોલ્યુશન। પૂરા દાખલાની બધી જ સમજૂતી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ટૂંક સમયમાં ભાગ નંબર 2 મુકાઈ જશે, જેમાં સંપૂર્ણ દાખલાની સમજ સાથેના આખો વિડીયો હશે। આભાર, ધન્યવાદ।